हाकुम आए संग ले जाए। प्रभु को हित सहायता ले आए। चंबल सलता को चल परियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दसां पातशाहियां दी जोत तख्त चौर छत्र दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दी अपर अपार किरपा रहमत दा सदका जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावने अस्थान गुरुद्वारा श्री बेग साहिब जी विखे सतगुरां दे चरना कमलों की हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। गरीब नवाज साहब जी ने कृपा की है। सत संगत का अमोलक सुभागा समा महाराज साहब जी ने बख्शिया और अज साध संगत जी धन धन बेबे नानकी जी का प्रकाश दिहाड़ा है और धन धन बेबे नानकी जी के पावने स्थान से सुल्तानपुर लोधी की धरती से गुरु की संगतां ने शरधा भावना के नाल बेबे जी का पावने अवतार का दिहाड़ा मनाया है और आप सरबत संगतां नूं जगत गुरु जी के सत्कारयोग वड्डे भैन जी धन धन बेबे नानकी जी के प्रकाश दिहाड़े दियां लख लख बधाइयां होणगीਆਂ। और असी सारे भागां वाले हाँ और रहिंदी दुनिया तक महाराज साहब जी के इन्हां स्थानां ते नमस्कार करके भागां वाले बनना है और ये सब तो वड्डा परोपकार ये साध संगत जी धन धन बेबे नानकी जी नूं ही ये सारी वडियाई जाती है। धन धन बेबे नानकी जी उन्हां दा इस धरती ते विआह होया। बेबे जी इत्थे आए उन्हां दे इत्थे आउण करके जगत गुरु जी इत्थे आए साध संगत। उंज तां महाराज साहब जी चौहां चक्रां विच विचरे पर लम्मा समा इस धरती नूं भाग लाए। सुल्तानपुर लोधी की धरती नूं ये बेबे जी का सदका है। आपां कल दे दीवान विच भी बेबे नानकी जी के पवित्र जीवन के विचों कुछ विचारां साझीआं कीतीआं सन। संखेप नाल कुछ विचारां अज करके फिर आप लड़ीवार इतिहास के नाल जुड़ते हैं। धन धन बेबे नानकी जी जिन्हां दा प्रकाश जगत गुरु जी तो 5 साल पहला होया। बिक्रमी संमत 1521 ते ईसवी सन 1464 दे विच अज दे दिन धन धन पिता मेहता कल्याण चंद जी धन धन माता तृप्ता जी माता तृप्ता जी की पावन पवित्र कुख तो नानके पिंड दे विच जो जिला लाहौर दे विच ही चाहल पिंड पैंदा है। चाहल पिंड दे विच बेबे नानकी जी का आगमन होया और आप जी का नाम भी नानकियां वालों ही रखा गया। नानके पिंड विच आप जी का आगमन होने करके ये बच्ची तो नानकियां दी है। नानके जन्म होया इस करके नानकी नाम रखा। नानकियां दी तो नाम रख दिता नानकी।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। और आप जी के सत्कारयोग नाना जी, बाबा रामा जी ते नानी माता भराई जी ते मामा बाबा कृष्णा जी, उन्होंने बड़ा लाड लड़ाया आप जी। बाबा जी पासे कर दो, पासे बहुत लाड लड़ाया। ते समय के नाल 5 साल बाद फिर जगत गुरु जी का प्रकाश होया राय भोए की तलवंडी से। और वो जे नाम वा साध संगत जी, ये सानू भी याद होने चाहिए आ ते साडे घरे बच्चों को भी याद होने चाहिए। उन्होंने सानू पुछना चाहिए अपने बच्चों भी, दसो भाई धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के सत्कारयोग माता पिता जी का नाम दसो। फिर दसणगे धन धन मेहता कल्याण चंद जी, धन धन माता तृप्ता जी। फिर अगली गल पूछांगे कि दसो धन धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का ते धन धन बेबे नानकी जी के दादा दादी जी का नाम दसो। फिर बच्चों को पता होगा तो वह दसणगे, जे ना पता होगा तो सानू पूछणगे अपने माता पिता को, अपने बुजुर्गों को भी तुसी दसो। सत्कारयोग बाबा शेवराम जी महाराज के दादा जी ते माता बनारसी जी दादी। फिर अगली गल पूछांगे भी नाना नानी जी का नाम दसो। बेबे नानकी जी का आगमन नानके पिंड विच होया सी, उन्हां दा नानका पिंड किहड़ा है। ये छोटियां छोटियां गल्लां चों वड्डा इतिहास का पता लगे। फिर दस्सिया जाएगा कि चाहल पिंड है लाहौर के इलाके में, जिसनूं थाना बरकी लगता है। कि नाना बाबा रामा जी ते नानी माता भराई जी। फिर पूछांगे कि धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ते बेबे नानकी जी के मामा जी का की नाम, कि माता तृप्ता जी के भरा का की नाम, कि मामा कृष्णा जी गुरु साहब जी के मामा जी का नाम सी मामा कृष्णा जी, बेबे नानकी जी के मामा जी। फिर इसे तरह जिमें आपां गुरबाणी दीयां पवित्र पंक्तियां पढ़ते हाँ सुनते हाँ, साथ धरती भाई हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भये हरियावले, जिनी मेरा सतगुर देखा जाए। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया मां। भी जगत गुरु जी केड़ी कुल विच प्रगट होए, बेबे नानकी जी केड़ी कुल विच केड़ी वंश दे विच प्रगट होए। कि वो कुल का नाम है बेदी कुल, बेदी वंश। तो उसनूं बेदी कुल क्यों कहा जाता सी, अगे सवाल आवेगा। तो कलगीधर पातशाह ने इसका उत्तर दिता अपनी बाणी विचित्र नाटक के अंदर कि बेदी कुल तां कहा जाता सी, बजुर्गों ने वेद पढ़े सन। जिन्हें वेद पढ़ियो से बेदी कहाए, तिन्हें धर्म के कर्म नीके चलाए। हरेक पिंडा शहरों महल्लिया कस्बिया हल्ला बड़िया होंदियां। ये कुल वक्री वक्री है, खानदान वक्रा वक्रा है। कई परिवारों के नाम पए होंदे पुरानियां अल्लाह ते पुरानियां वंशां के नाम। मुੱਢ जिहड़ा वा किसी ना किसी कारज तो चलिया हुंदा। ये बेदी वंश कितों चले कि जिन्होंने वेद पढ़े सी उन्होंने बेदी वंश कहा गया। जिन्हें वेद पढ़े उसे बेदी कहाए, जिन्हें धर्म के कर्म नीके चलाए। ते बेबे जी साध संगत जी धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी के वड्डे भैन जी, और कितना वड्डा उन्होंने मान प्राप्त होया, सत्कार प्राप्त होया जगत गुरु जी के भैन जी होने का। ते नाम देखो कैसे रलते हैं, बेबे नानकी जी ते धन श्री गुरु नानक देव साहब। बेबे नानकी जी ते बाबा नानक जी
भैन भरा ना के, क्योंकि परमेश्वर का दूजा रूप ही कोई नहीं है। कोई गुरु नानक साहब महाराज कोई अपने वर्गे आप ही होए कि उन्होंने भैन जी भी हो बेबे नानक जी। आप उत्थे भी गुरु की संगतां ने महापुरखों के पासों ये इतिहास सारा सरवण किया कि बेबे नानकी जी धन गुरु नानक देव साहब महाराज साहब जी को पछाणन वाले सब तो पहले, ते गुरु साहब जी के सिख भी जानो सब तो पहले बेबे नानकी जी। महाराज साहब के चरणों से सिर रख दिया करते। सतगुरु जी कहते बेबे जी तुसीं ये उल्टी गल करते, मैं छोटा हाँ तुहाडे तो 5 साल, ते मैनू चाहिए है तुहानू नमस्कार करनी, पर उल्टा तुसीं कर देंगे। ते बेबे जी ने कहना तुसीं ते करतार, तुसीं ते परमेश्वर हो। ये उन्हां दा निश्चा बेबे नानकी जी का। और साध संगत जी महाराज साहब जी जदों इत्थों उदासियां तो चले सी ना, ते फिर बेबे जी ने बेनती करनी, तो गुरु साहब जी ने आख्या बेबे जी जदों आखोगे ना कि आके मिल जा उस वेले आ जाओ। तो फिर ऐसा होंदा रहा, कभी प्रशादा पकाउंदे नहीं ये ख्याल होना कि हुणे ही मेरा वीर आ जाए तो प्रशादा उन्होंने छकावा। तो महाराज साहब जी ने कहना भाई बाला जी भाई मरदाना जी कि बेबे जी याद करते किन्नी दूर मक्के भी होंदे आ, इधर बेबे जी प्रशादा पकाउंदे याद किया। तो जगत गुरु जी कहन लगे भाई मरदानिया बेबे जी याद करते, चल गए। तो जन्म साखी च बचन महाराज कहन लगे नेत्र मुंदो ते कहो सत करतार, नेत्र मीटे ते आख्या सत करतार। ते महाराज साहब जी इत्थे आ पहुंचे। ये साध संगत जी महाराज दीयां गल्लां महाराज नाल ही धन गुरु नानक देव साहब जी के नाम। तो उस वेले बेबे जी ने वेख्या विहड़े च खलोते हुए भज के मिले ते बेनती की भी किते नेड़े ही होने हैं, छेती आ गए। भाई मरदाना जी ने आख्या बेबे जी नेड़े नहीं सी, है तो मक्के सी, मक्के की धरती ते, पर तुसीं याद किया ते हुणे ही तुहाडे कोले, तुहाडे तो कदी महाराज ने ते आख्या बेबे जी मैं तो तुहाडों दूर ही कदी नहीं हाँ, हर वेले तुहाडे नेड़े। तो गुरु का सर्व व्यापक हंसा संगत जी सिख किते याद करे उत्थे ही महाराज हाजिर हो जाते। जिथे बेबे नानकी जी धन वा उत्थे भाईया जयराम जी भी धन। कल भी बेनती साझी की सी जन्म साखी विच बचन आया भाईया जयराम जी वो कहते आ कि परमेश्वर जी धन ते श्री नानक जी भी धन है। ते बेबे जी नूं कहते अपनी पत्नी नूं कहते तू भी धन है क्योंकि तू श्री नानक जी की भैन है। ते अगला बचन कहते हैं थोड़े थोड़े असीं भी धन हाँ क्योंकि साडा तेरे नाल संजोग है। ये भाईया जयराम जी की निमरता नाल बोले हुए बोल कहते असीं भी तेरे नाल धन हो गए क्योंकि कई कौतक उन्होंने वेखे। कई बार उन्होंने मन डोलता भी होता भाईया जयराम जो लोगों ने कहना ना घाटा पै जाना तो भाईया ये तेरे रिश्तेदार ने चले जाना तो तेनों सरकार ने फड़ के अंदर कर देना। मोदी खाने में जो घाटा पै गया वो फिर घरे बेबे नानकी जी नाल गल साझी करती कि लोग ऐसी गल्लां बातां करते। बेबे जी ने कहना भी लोगों दी ना सुनिया करो। अगे भी करते रहते सी पर जिन्नी बार हिसाब किताब होया वा कभी घाटा नहीं पिया वाधा ही निकलता, ऐतकी भी वाधा ही निकलेगा। फिर जो हिसाब होंदा सी उदों भाईया जयराम जी नाल ही जाया करते सन उस हिसाब किताब कराउण वास्ते। जो मुंशी करता सी हिसाब किताब से वाधा ही निकलता सी। कई बार अड़ाउणी भी पाउंदा सी। वो कहता सी भी ऐतकी मैं इन्हां घाटे विच लैके जावांगा। बड़े यत्न करता सी। 3-3 दिन भी हिसाब किताब होंदा रहा मोदी खाने का इतिहास में लिखिया। पर वो जिन्ने मर्जी उन्हें मुंशी ने यत्न करने तां अड़ियां पाउंदा सी। वो कहता सी भी मैनूं ये वड्डी वड्डी कोई नहीं देंदे विच
कि कोई मैनू भी दिया कर, पर महाराज साहब गरीबां नूं तो लुटाउंदे सी, पर इस तरह की कोई वड्डी वाला काम थोड़ा सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का उपदेश देते सी भी हक पराया नानका उस सूर उस गाए, गुरपीर हामा ता भरे जान उदार ना खाए। पर वो मुंशी बड़ियां अड़ोड़ियां भी पाउंदा रहा, बड़े उन्हें जतन करने, दौलत खां लोधी दे भी कन भरदा रहिंदा सी। पर जदों हिसाब किताब होना वो वाह पेश कोई ना जानी, महाराज के फिर रुपईए वध जाने। फिर भाईया जय राम जी को तसल्ली होनी, बेबे जी ने कहना देखो मैं आख्या सी ना कि लोग भावें जिन्नियां मर्जी गल्लां करदे आ, पर तुसीं भरोसा रखो वाधा ही निकले। ते बेबे जी की संगत करके भाईया जय राम जी भी निहाल होए, वो भी करते साध संगत जी नाल, उन्हां दा भी सिरक महाराज साहब जी ते पूरा बनिया। बेबे नानकी जी का पहले दिन तो ही निहाल सन, इस करके उन्होंने बेनती करनी कि तेरे नाल साडा भी संयोग है, थोड़े थोड़े असीं भी धन हाँ। पर भाईया जय राम जी वो थोड़े थोड़े धन नहीं सी, वो पूरे ही धन सी साध संगत। उन्होंने पूरे ही धन महाराज साहब जी ने किया। जो ये वचन है ना गुरबाणी के, धन 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 जाने आया जिस प्रसाद सब जगत तराया, ये बेबे नानकी जी वास्ते सफले हैं साध संगत। उन्हों का आना धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी का इत्थे चरण पाने ते इन्नियां इस धरती नूं बख्शिशां साध संगत जी मिलदियां। ये धरती सुल्तानपुर साहब की भागां भरी धरती हो गई। बेबे जी इत्थे आए, भाईया जय राम जी दे नाल उन्हां दा विआह होना, ये सबब बनना। फिर उन्हां दे कोले धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी ने आउणा ते इस धरती नूं इस नगरी नूं साध संगत जी इहदे कोने कोने नूं महाराज साहब जी ने पवित्र कर देना। ये तो भावना की गल है ना, जिहड़ा समझे ये भावना की गल। सतगुर सदा दयाल है भाई, जिन भागा क्या पाइया, एक नजर पर वेखे सब ऊपर, देहा भाओ देहा फल पाइया। ये मेई नदी भी पवित्र कर दी, ये सारी धरती नूं धन गुरु नानक साहब जी ने पवित्र कर दिता। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ, ते इन्ने सोहने सोहने महाराज साहब जी के दरबार इस नगरी दे विच बने। गुरुद्वारा श्री बेड़ साहिब, बोधी खाने के स्थान से श्री हट साहिब, श्री कोठड़ी साहिब, बेबे नानकी जी का स्थान, गुरु का बाग साहिब, गुरुद्वारा श्री अंतरजामता साहिब, श्री संत घाट साहिब। तो ये सारी साध संगत जी नगरी महाराज साहब जी ने गलियां पवित्र किया, सारे थान पवित्र किया। किन्ने साल इत्थे गुरु साहब जी का आनंद कारज, इत्थे साहिबजादे प्रगट होए, इत्थों ही मूल मंत्र उच्चारण किया, इत्थों ही कीर्तन की आरंभता की। किन्नियां बख्शिशां महाराज साहब जी ने इस धरती नूं साध संगत जी बख्शिश की। इस करके रही दुनिया तक ये धरती भागां वाली ते इत्थे रहन वाले शरधा भावना महाराज साहब जी बख्शिश करन बहुते भागां वाले। ते देशां विदेशां दीयां जिथे भी गुरु दीयां संगतां वा, उन्हां दे मन विच एक भावना हुंदी है भी उस थां ते दर्शन करके आईए जिथे धन श्री गुरु नानक देव साहब महाराज ने मूल मंत्र उच्चारण किया। जिथे बेबे नानकी जी विआहे होए सन, उस सुल्तानपुर लोधी की धरती ते जाइए, गुरु साहब जी के पवित्र स्थानां दे दर्शन करिए। किन्नी भावना नाल समुद्रा तो पारों भी संगतां करके इत्थे दर्शन करने वास्ते होंगे, क्योंकि बाबा जी ने इस धरती तो जाके भावें चौहां चक्रां नूं उतारिया। अज चौहां चक्रां दीयां 9 खंडां दी सारी पृथ्वी की जिन्नी भी संगत है, वो सारी संगत इस स्थान से भी दर्शन करने वास्ते होंगे। सिख की भावना होती है कि अपने गुरु साहब जी के इतिहासक स्थानों से जिंदगी में एक बारी तो दर्शन करिए ना, घट्टो घट एक बारी। इस करके साध संगत जी ये धन धन बेबे नानकी जी, धन धन भाईया जय राम जी, उन्होंने के बदौलत जगत गुरु जी इत्थे आए ते महाराज साहब जी ने बख्शिशां बरताइयां। ऐसा खजाना महाराज साहब जी ने बख्शिया कि अज शब्द रूप दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब रूप में धन गुरु नानक देव साहब जी महाराज अपने तख्तां ते प्रकाशमान हो करके सतगुरु साहब जी बेअंत बख्शिशां वरता रहे ते रहिंदी दुनिया की एक महाराज साहब जी ने वरताउंदे रहना है। एक बारी फिर जगत गुरु जी के सत्कारयोग भैन जी
ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੰਬਲ ਸਲਤਾ ਤੋਂ ਜਲ ਭਰਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਚੰਬਲ ਨਾਮ ਦੀ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਕੋ ਗੌਰਿਓ ਚਲਿਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਸੰਗ ਲੈ ਜਾਏ। ਵੀ ਹਾਕਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਹਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਿਆਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਕੋਲੇ 22 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਫੌਜਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੌਜਾਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਆਇਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਬਘੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਚ ਸਿੰਘ ਲਿਓ ਸੰਗ ਵਡੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਾ ਨਾ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ, ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੋ। ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ 5 ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਫੌਜਾਂ 5 ਸਿੰਘ, ਉਧਰ 22 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਵਾ। ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, 5 ਸਿੱਖ ਤੇ 6ਵੇਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਓ। ਵੇਖੋ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਰਾ। ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੈ ਮਮ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਆ। 5 ਸਿੰਘ ਆਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚੱਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸੋਈ ਭਲ ਮੰਨਹੁ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰੰਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਕਾ ਬੰਧ ਪਹਿ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਉਹ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੀ ਦਸੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਾਓ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਓ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਨਾ ਭੈ ਨਾ ਮੰਨੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਭੇੜ ਭਿੜਨਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਤੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਜੈ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਖਤ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ 6 ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਨੱਧਬੱਧ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਆ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਘ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਆ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜੇ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ 2 ਦਵਾ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, 1.25 ਲੱਖ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੋਲੇ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ
बड़ी उच्ची भाषा जी, पर जिहड़ी भाषा सानू श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दी इहदे वर्गी किसी पासियों नहीं मिलती भाषा। ये खालसा ही बोले 1.25 लाख ते हकूमतां नूं उन्हां दीआं बुद्धियां हैरान कर करके रख दित्तियां सी खालसे। आ श्री तरनताਰਨ साहिब के इलाके में 2 ही सिंह खलो गए सी ना, पिट्ठा जोड़ खलो गए सूरे सतगुर दे। बाबा पोता सिंह जी ते बाबा गरजा सिंह जी जो राह जांदियां नूं घेरिया सी, उन्हां ने जिहड़े कहिंदे सी भी सिੱਖੀ दा नाम निशान ही मुक गया। नाले ते लकीर खिच के टैक्स ला दिता सी सड़क दे उत्ते दोवां सिंघां ने, ते नाले कहिंदे ओ कच्चो पहले तुसीं कहिंदे जे सिੱਖੀ मुक गई, इहनूं मुकाउण वाले मुक जाणगे। गुरु गोबिंद सिंह गुरु नानक साहिब जी की साजी है नहीं मुकदी, ये तो गुरु के खालसे के निशान झुलते ही रहे। ये तो फिर उस मौके से उन्होंने आख्या भी तुम जाके लाहौर के सूबे में जकरीए खान को कहना वा कि खालसे का राज हो गया। हूँ दोवां सिंघां की यह गल कर दी थी उस मौके पर। वो कहते की आखिए जी जाके कहते आखियो 2.5 लाख खालसा उतरिया वा, 2.5 लाख खालसा। सिपाही हैरान हो गए सी एक बारी उत्थे। वो जकरिया खान सूबा भी लाहौर का हैरान हो गया सी, कहता 2.5 लाख खालसा, मैं तो सिंह मुका ही दिते। फिर 2.5 लाख उधर आया माझे के इलाके में, कहता कि 2.5 लाख तो इतों ही आ जाना। हुण उन्होंने की पता कि सिंह एक नूं 1.25 लाख कहते तो दोवां नूं 2.5 लाख कहते। इस करके ये हुण शेर ही आ, पर एक 1.25 लाख वर्गा वा। शेर भेजे महाराज साहब ने, सिंह ते तैयार पर तैयार घोड़ियां ते सवार होके जा रहे हैं। फिर भाई नंद लाल जी नूं समझाया है, ते महाराज साहब जी का वचन मन करके ते सीस नवाया भाई नंद लाल जी ने दशमेश पातशाह जी नूं। महाराज कहते भाई नंद लाल जी आ सिंह जा रहे आए हाजिर हो जाणगे फौज के विच, ये जित दिवाउणगे जाके बहादुर शाह, ते असीं भी कूच करदे इन्हां दे पिछे ही आ रहे हाँ। डर तो रह तो करके जाके ये जंग मचाउणगे। सुन करके सिंह चल पए बिना देरी तो। जिधरे बहादुर शाह सी उधरले पासे नूं चले गए। 6वें सिंह जा करके मिल पए, सारी गलबात सुनाई है। हाँ कि प्रभु जी भी आ रहे हैं, चढ़ाई कर दी सतगुरु जी ने, वो पिछे आ रहे हैं। हर बहादुर शाह में डर भी ना मनी भी गुरु साहब पिछे अभी हले आए नहीं। सतगुरु ने आख्या भी सानू याद करेगा उस वेले हाजिर हो जावांगे, डर कोई नहीं, भय कोई नहीं रखना। सिंह कहन लगे बहादुर शाह सतगुरु जी सारे संसार में व्यापक वा, जिथे कोई भावना नाल याद करे उत्थे ही हाजिर हो जाते। ये भाई धर्म सिंह जी ने आख्या बहादुर शाह आपां ये थोड़े समय के विच गल पढ़ लई ते संतां ने सरवण कर लई, पर ये बड़ी वड्डी गल दा साध संगत। भाई धर्म सिंह जी महाराज के सिंह गुरु साहब के बचनां अनुसार बहादुर शाह कह रहे हैं कि साडे सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सारे संसार के परिपूर्ण वा, जिथे कोई भावना नाल श्रद्धा नाल याद करे उत्थे हाजिर हो जाते। अज भी हाजिर हो जाते महाराज, जिथे सिख याद करे उत्थे हाजिर हो जाते। भागां वालियां नूं दर्शन भी दिंदे महाराज साहब। गुरु ग्रंथ साहिब रूप विच तां महाराज दर्शन दे ही रहे, खालसे रूप विच भी दर्शन दे रहे। ते कईयां गुरसिखां ने फिर ऐसी भावना बनाई, उन्होंने प्रताप भी दर्शन दीदार बख्शिश किए। महाराज साहब जी ने अपने उस स्वरूप में कई महापुरखों का जिक्र आता। सतगुरु सर्व व्यापक, सतगुरु तेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वह अविनाशी पुरख है सब मह रहा समा। श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरख, बहुत बंदगी सी उन्होंने महापुरखों, बहुत सिमरन। वो पहला जाप साहब का पाठ नहीं सी करते, जाप साहब का बहुते सिंह वा वो कई बार जाप साहब के थान से होर बाणी पढ़ लेंगे, कहते 5 पूरियां कर लगे, जाप साहब थोड़ा जिहा महंगा
ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਖੈਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੋਂ 25 ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਂਚੀ ਨੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਆਪ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ। ਹਾਂ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲੀ ਜੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਕੁਝ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਪਾਸ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹਟ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਵਾਏ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿਸਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਹੁਤੇ ਬਰੂਦ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਕੁਝ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਈ ਪੈਦਲ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਵੱਡਾ ਦਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਦਰੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਗਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਧੌਂਸੇ
ਤੇ ਧੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਕਰਿਓ ਪੂਜ ਨਰ ਪੂਜਿਆ ਗਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਬਲ ਸਰਦਾ ਤਨ ਕੋ ਜਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 22 ਲੱਖ ਸੈਨ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਹ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਕੋਲੇ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ। ਉਹਨੇ 22 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 10,000 ਤੋਪਾਂ ਵੰਡ ਭਾਰੀ। 10,000 ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਹੀ ਸੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਕੋਲੇ। 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤੇ 10,000 ਤੋਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਕੋਲੇ। 50,000 ਜਬੂਰੇ ਨਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ 50,000 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਕੇ, ਬਹਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਸਗਲ ਅਪਨਾਏ। ਤੇ ਦੱਖਣ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੇ। ਸਭ ਪਰ ਆਪਣੋ ਹੁਕਮ ਟਿਕਾਇਓ। ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੇ। ਭਰਾਤਾ ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਬਾਤ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਨੂੰ ਵੀ। ਗੋਪਿਓ ਅਨਕ ਹਿਰਦੇ ਗਰਭਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਆ, 10,000 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, 50,000 ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, 22 ਲੱਖ ਫੌਜ। ਤੇ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਰਾ ਆਜਮ। ਸਗਲ ਜਮੂ ਕੀ ਮਿਸਲ ਨਿਹਾਏ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮਿਸਲ ਵੇਖੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਹਨੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰਕੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਰੀ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਝੁੱਲ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਖਰਾਂ, ਕਾਠੀਆਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੰਬ ਕਹੀਏ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਲੈ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਕਰ ਕੂਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਦੱਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੜ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ
ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਰਾਜਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਰਾਮ ਨਗਰ ਮਨ ਬੁਲੰਦ ਤੇ ਆਏ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਆਏ, ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਆਏ, ਜੰਗਲ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਲਸ਼ਕਰ ਦੀਰਘ ਨੀਰ ਸੁਕਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਜਾਨੋ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੋਈ ਨਾਲਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਕਾ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ 22 ਲੱਖ ਫੌਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਹਾਥੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ, ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਮੂਲੇ ਤੇ ਉਤਰੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀਰਘ ਨੀਰ ਸੁਕਾਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਹ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਨੋ ਸੁਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸੁਣ ਸਦ ਸਾਰੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵੀ। ਸੰਸੈ ਹੋਤ ਸੁਨਤ ਦਲ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਵੀ 22 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ 10,000 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 50,000 ਜਬੂਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਮੋਤੇ 10 ਗੁਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਲਦਾ ਬਚਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਵੀ ਡੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨਾਲੋਂ ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ ਤਾਰਾਜਨ ਦੀ ਫੌਜ। ਤੋਪ ਜਬੂਰਨ ਜੁਗ ਸਮਝਾਏ। ਫਿਰ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਬੂਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਜਬੂਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਫੌਜ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ ਹਲਕ ਹੈ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਕਾਇਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜੀ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਫੌਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਦਾ ਤੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਕਰੇ, ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਆਸਰਾ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਭਾਲਦਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਤਮਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਖ ਕੇ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਉਸ ਬਾਰ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੱਤੀ ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਕਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਕਾਮ ਪਰੇ ਹਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਐਸਾ ਸਿਮਰਹੁ ਨਿਤ, ਅਮਰਾ ਪੁਰ ਬਾਸਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗਿਆ ਹੋ ਰਹਿ ਬਿਤ। ਜੇ ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਕੰਮ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਇਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਦ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਛਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕਰਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੂਚ ਦਰ ਕੂਚ
ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੜਾ ਕਰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋ ਗਮਨ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਨ ਨਰ ਮਿਲੈ ਸਵਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੁਖੜੇ ਦੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਟਲ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਈਐ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਹਿ ਕਾਮਨਾ ਜਨਨ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਬ ਰੰਗ ਕੇ ਨੰਦਨ ਦੋ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਰੰਗਦੇਵ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਭਇਓ ਭੇਰ ਚੰਬਲ ਤਟ ਸੋ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਭੇੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੌਲਪੁਰ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਦੋਹਾਂ ਦਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਦੇ ਲਗਾਏ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਉਧਰੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ। ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਬੜੀ ਸ਼ਬਦੇ ਉਤਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਭੇੜ ਮੱਚਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਖੋ ਸੱਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਦੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਲ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬਾਰ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਕਬ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ ਸੁਣੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰੇ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।